స్వాగతం యాజకోత్తముడా, సుస్వాగతం స్తుతిపాత్రుడా, ఘన స్వాగతం మహిమ స్వరూపుడా. సుస్వాగతం స్తుతిపాత్రుడా, ఘన స్వాగతం మహిమ స్వరూపుడా. ఆంగురయారండి సంతసంబుతు ఈ బలిలో, సంతసంబుతు ఈ బలిలో, సంతసంబుతు ఈ బలిలో. స్వాగతం సర్వాధికారుడా, స్వాగతం యాజకోత్తముడా. అబ్రహాముని బలి కన్నా, మెల్కీసెదెకుని బలి కన్నా, దీర్ఘదర్శుడు ఉడిన బలి, జీవితేశుని నిత్యబలి. అబ్రహాముని బలి కన్నా, మెల్కీసెదెకుని బలి కన్నా, దీర్ఘదర్శుడు ఉడిన బలి, జీవితేశుని నిత్యబలి. ఆంగురయారండి సంతసంబుతు ఈ బలిలో, ఆంగురయారండి సంతసంబుతు ఈ బలిలో, సంతసంబుతు ఈ బలిలో. స్వాగతం సర్వాధికారుడా, స్వాగతం యాజకోత్తముడా, స్వాగతం సర్వాధికారుడా, స్వాగతం యాజకోత్తముడా. సుస్వాగతం స్తుతిపాత్రుడా, ఘన స్వాగతం మహిమ స్వరూపుడా. సుస్వాగతం స్తుతిపాత్రుడా, ఘన స్వాగతం మహిమ స్వరూపుడా. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Today we mark the first anniversary of Mother of Expectation devotion. Last year, on this day, on 24th August 2023, His Eminence Cardinal Pula Anthony unveiled the statue of Mother of Expectation, first of its kind in Telangana. We continue the devotion at 5:45 p.m. to Our Lady and special healing mass at 6 p.m. on every fourth Saturday of the month in our church. And as we have this devotion, we have witnessed 5 miracles of childless couples being conceived during this 1 year. The first miracle was with Greg Joshua and Belinda. They were married for 10 years, who is from Australia. They prayed to our Mother of Expectation. During the installation of the statue, was conceived and is now blessed with a baby boy. Another couple, Gerard and Pearl, were childless for 3 years, visited the Mother of Expectation thrice, and was conceived and blessed with a baby boy. Violin vowels and D vowels were childless for 12 years,
visited on every fourth Saturday and prayed to our Mother of Expectation, and was conceived within 3 months and was blessed with a baby girl. Saujanya Kranti was childless for 4 years, visited and prayed to our Mother of Expectation, conceived within few weeks of visit. Studden and Priscilla Rajan was childless for 6 years, visited every fourth Saturday, and was conceived within 5 weeks of visit. We pray that our Blessed Mother may continue to shower her blessings on many more couples who are waiting for the gift of a child. On this special occasion, on behalf of our parish priest and the parish council members, we welcome Reverend Father Anil SVD, Director of Divine Word Center, Eluru, and all the faithful gathered here to this Eucharistic celebration. My dear brothers and sisters, let's feel sorry and ask pardon and mercy by saying, I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who prepared for those who love you good things which no eye can see, fill our hearts, we pray, with the warmth of your love, so that loving you in all things and above all things, we may attain your promises which surpass every human desire. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Mass intentions. For the departed soul of Francisca Gopu and Sleva Reddy, offered by family members. Sudarshan Pillai, Vincent Paul, Vernon Paul, offered by family members. Thanksgiving Mass for St. Charbel, for a special intention offered by Mercy and Sunil Mailapalli. Thanksgiving Mass to Our Lady of Good Health, offered by P. Saubhagyam and family. Thanksgiving Mass to Mother of Expectation for all the blessings and favors received, offered by Elvira and family. Thanksgiving Mass to Our Lady of Expectation for all the blessings received, offered by Pirita and family. Mass for a special intention to Our Lady of Expectation, offered by Mercy and Sunil. The 12 foundations had on them the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. First reading, a reading from the book of Revelations, chapter 29, verses 9 to 14. The angel spoke to me, saying, "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb." And in the Spirit he carried me away to a great high mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God, having the glory of God, its radiance like a most rare jewel, like a jasper, clear as crystal.
It had a great high wall with 12 gates, and at the gate 12 angels, and on the gates the names of the 12 tribes of the sons of Israel were inscribed. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and on them the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Psalm, your response shall be, Your friends, O Lord, Your friends, O Lord, make known the glorious make known the glorious splendor of your reign. splendor of your reign. All your creatures shall thank you, O Lord, and your friends shall repeat their blessing. They shall speak of the glory of your reign and declare your might, O God. Your friends, your response shall be, Your friends, O Lord, Your friends, O Lord, make known the glorious splendor of your reign. make known the glorious splendor of your reign. They make known to me your mighty deeds and the glorious splendor of your reign. Yours is an everlasting kingdom. Your rule lasts from age to age. Your response, Your friends, O Lord, Your friends, O Lord, make known the glorious splendor of your reign. make known the glorious splendor of your reign. The Lord is just in all his ways and in loving in all his deeds. He is close to all who call on him from his hearts. Your response, Your friends, O Lord, Your friends, O Lord, make known the glorious splendor of your reign. make known the glorious splendor of your reign. Kindly rise for the gospel acclamation. శుభమును పలుకు కన్యవు, స్త్రీలలో ధన్యురాలవు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. Kindly repeat after me. Rabbi, Rabbi, you are the Son of God. you are the Son of God. You are the King of Israel. You are the King of Israel. శుభములు కలుగు కన్యవు, స్త్రీలలో ధన్యురాలవు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Chapter 1, verses 45 to 51. Philip found Nathanael and said to him, We have found him of whom Moses in the law and also prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nathanael said to him, Can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, Come and see. Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Nathanael said to him, How do you know me? Jesus answered him, Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus answered him, Because I said to you,
I saw you under the fig tree. Do you believe? You shall see greater things than these. And he said to him, Truly, truly, I say to you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. The Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, మనమందరం కూడా ఈ సంతాన మాత యొక్క వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. ఒక సంవత్సరం కంప్లీట్ అయింది. ఒక సంవత్సరం కంప్లీట్ అయిందా, ఫినిష్ అయిందా? వాట్ డూ యూ సే, ఫినిష్ ఆర్ కంప్లీట్? Complete. Anyone says finish here? Okay, confused, no? Both are similar words. ఒకసారి ఒక వ్యక్తి అడిగాడంట, ఈ కంప్లీట్ అనే పదానికి ఫినిష్ అనే పదానికి తేడా ఉందా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వర్డ్స్ కంప్లీట్ అండ్ ఫినిష్? దెన్ వన్ వైజ్ మ్యాన్ సెడ్, ఇఫ్ యు గెట్ ద రైట్ ఉమెన్ యాజ్ యువర్ వైఫ్, యువర్ లైఫ్ ఈజ్ కంప్లీట్. If you get wrong woman as your wife, your life is finished. Then he started reflecting, my life is complete or finished, as you are reflecting right now. Then thirdly he said, if you get a woman who enjoys shopping, then your life is completely finished. You got the difference? మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఇది వినడానికి ఒక జోక్ అయినప్పటికీ మన యొక్క జీవితంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. బట్ టుడే వీ విల్ బి రిఫ్లెక్టింగ్ అబౌట్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ మదర్ మేరీ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. మదర్ మేరీ ఈజ్ నాట్ గివెన్ యాజ్ అ గిఫ్ట్ బై సంబడి, బై బిషప్స్, బై పోప్స్ ఆర్ బై ఎనీబడి ఎల్స్. బట్ Mother Mary was given as a gift by Jesus himself. The very fact I would like to reflect with you is, even when I was in Muttangi, I was taking always this particular topic. And Father Cyril also used to tell, any topic about Mother Mary, please give to Father Anil. Somehow it was given, and also I personally feel privileged of saying about Mother Mary because she is the most beautiful gift given to all of us. If I would ask all of you, ఒకవేళ నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే, ఈ యొక్క ప్రపంచంలో నీకు అందరికన్నా ఎక్కువ ఇష్టమైన వ్యక్తి ఎవరు అని అడిగితే పిల్లలందరూ కూడా మా అమ్మ అంటారు, మై మదర్ అంటారు. మరి కొంతమంది డాడీ అని చెప్పచ్చు, కానీ ఎక్కువ శాతం ఆటోమేటిక్గా మనము అమ్మ అని అంటాం. మనం పుట్టిన వెంటనే నేర్చుకునే పలికే పదం కూడా అమ్మనే, ఏ భాషలో చూసుకున్నా అదే పదం. మరి ఈరోజు యేసు ప్రభు శిలువ మీద వ్రేలాడుతూ ఉన్నప్పుడు తన యొక్క రక్షణ ప్రణాళికను కంప్లీట్ చేసే సమయంలో, అందుకని నేను ఈ యొక్క పదాన్ని మీకు చెప్పాను, ఊరికే చెప్పలేదు, జోక్. అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్షకుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చి శిలువ మీద మరణించడంతో తన యొక్క రక్షణ ప్రణాళిక పరిపూర్తి కాబోతున్న సమయంలో యేసు ప్రభు స్వయంగా తన సొంత తల్లిని, యోహాను ఇదిగో నీ తల్లి, మరి తర్వాత యోహానుకు మరి తల్లికి స్త్రీ ఇదిగో నీ కుమారుడు, తన సొంత తల్లిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీకు నాకు బహుమానంగా ఇస్తున్నాడు. ఒకసారి గమనించాలి, యేసు ప్రభు మనకు ఏమి త్యాగం చేశాడు అని అడిగితే మీరు చెప్పేది ఏం చెప్తారు? తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశాడు. He sacrificed his life for all of us. He gave his body for all of us. He shed his blood for all of us. Along with that,
he also sacrificed his own mother and gave us as a gift to all of us. Shall we give a round of applause to Jesus? ప్రియ సోదరి సోదరులారా, సడన్గా మన విచారణ ఫాదర్ గారు వేరే దేశానికి వెళ్ళి మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తే మీరు ఎంత హ్యాపీగా ఇంట్లో దాచుకుంటారా లేదా? ఫాదర్ ఇచ్చాడు. ఒకవేళ ఒక పెద్ద స్టార్ ఎవరైనా మీకు సిగ్నేచర్ పెట్టిస్తే మీరు ఎంత హ్యాపీగా దాన్ని దాచుకుంటారు? నౌ the most beautiful gift given by Jesus was Mother Mary, and till today Jesus continues to give his mother as our mother. ఇప్పుడు మనకు వచ్చే సందేహం ఏంటంటే, మనకు వచ్చే ఆలోచన ఏంటంటే, ఫాదర్ గారండి, ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ us, ఇఫ్ జీసస్ హ్యాస్ గివెన్ us సల్వేషన్, యేసుప్రభు మనకు రక్షణ ఇచ్చి ఉండగా మరి తల్లి యొక్క పాత్ర ఏమిటి? ఎందుకు మనం మరి తల్లిని ప్రార్థన చేయాలి? మరి తల్లి యొక్క ప్రార్థనలో ఎందుకు ప్రత్యేకత ఉంది? ఇప్పుడు నన్ను అడగవచ్చు మీరు కొంతమంది, ఫాదర్ మరి తల్లి దేవతనా లేకపోతే మానవురాలా అని అడిగితే మీరేం సమాధానం చెప్తారో నాకు తెలియదు. కానీ మరి తల్లి దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడినటువంటి ఒక స్త్రీ. కానీ ఆ స్త్రీలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ యొక్క ప్రత్యేకత ఏం మీరు చెప్పగలుగుతారా? ఏం ప్రత్యేకత? షీ ఈజ్ సిన్లెస్. ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ. హెయిల్ మేరీ ఫుల్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్. జస్ట్ ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఒకవేళ నిన్ను ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే, మీరంతా రోమన్ కథోలికలు కదా, మీరెందుకు అక్కడ ప్రార్థన చేస్తారు, మీరెందుకు అలా చేస్తారు అని ఒకవేళ ప్రశ్నిస్తే, వాట్ యూ నీడ్ టు సే? మీరు ఏం చెప్పాలి? మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, రిమెంబర్, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి మోషే ప్రవక్తకు యు ఆర్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్, దావీదు రాజుకు యు ఆర్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్, ఇంకా ఎవరెవరో పాపాత్ములకు కూడా, బైబిల్లో ఉన్న వ్యక్తులందరినీ కూడా మనం గౌరవిస్తున్నాం. కానీ దేవుని చేత స్వయంగా ఈ యొక్క సృష్టి ఆరంభములోనే ఎన్నుకొనబడినటువంటి మరియ తల్లిని ప్రార్థన సహకారం అడగాలి, గౌరవించాలంటే మీరు క్యాథలిక్స్, మేము ప్రొటెస్టెంట్స్, మీరు క్యాథలిక్స్, మేము ప్రొటెస్టెంట్స్. బట్ ఫర్ అస్ సేవియర్ ఈజ్ వన్. ఐఎమ్ నాట్ డిఫరెన్షియేటింగ్, ఐఎమ్ నాట్ పుట్టింగ్ డౌన్ ఎనీబడి, ఐఎమ్ నాట్ మేకింగ్ ఫన్ ఆఫ్ ఎనీ వన్. బట్ యువర్ search, my search is to know the truth. The truth, not what I say, the truth not others speak, the truth which Bible gives you and gives me, because Bible is the living word of God. దేవుని యొక్క వాక్కు. హెబ్రీయులకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం వాక్యం తెలియజేస్తుంది, దేవుని యొక్క వాక్కు 2 అంచుల గల ఖడ్గము కంటే కూడా పదునైనది. అది మన యొక్క శరీరంలో లోపలికి ఏ పరిస్థితుల్లోకైనా వెళ్ళగలిగి మన యొక్క జీవితాన్ని మార్చగలదు. అందుకని మీరు ఈ పాట వినే ఉంటారు, నాతో నీవు మాట్లాడినచో నే బ్రతికేదను ప్రభు, ఒక్క మాట చాలు, ఒక్క మాట చాలు, ఒక్క మాట చాలు ప్రభు. ఈ పాట నేను పాడుతున్నాను, కానీ ఎవ్రీ యూకరిస్టిక్ సెలబ్రేషన్ మీరందరూ కూడా ఇదే ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పావును పరిహరించు ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల ఎందుకు పిలువబడిన మీరందరూ ధన్యులు అన్నప్పుడు, ఒక గురువు చెప్తున్నప్పుడు మీరు చెప్పే సమాధానం ఏమిటమ్మా? ఇది తీసుకోవడానికి నేను పాత్రం కాదు, స్వీకరించడానికి పాత్రం కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికితే నా ఆత్మ స్వస్థపడు. మీకు తెలియకుండానే మనము దేవుని యొక్క వాక్కుకున్నటువంటి ఆ యొక్క ఒక్క మాటను ధ్యానిస్తున్నాం. ఒక్క మాటను మనం ధ్యానిస్తున్నాం. దేవుని యొక్క వాక్కు అంత శక్తి కలిగినది. మరి అంత శక్తి కలిగినటువంటి ఆ రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎవరి గర్భాన జన్మించారండి? ఎవరి గర్భాన? మరియ తల్లి గర్భాన. అందుకనే ఈరోజు మనము సంతానమాతగా మనం మరియ తల్లిని సంతానం కోసం, అదేవిధంగా దేవుని యొక్క దీవెనల కోసం మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం, అడుగుతూ ఉన్నాం. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే సంథింగ్ ఎల్స్, మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, మనము సాధారణంగా మీరందరూ కూడా మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు కదా, ఫాదర్ ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ దిస్ ఇంటెన్షన్,
ఫాదర్ ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ మీ, సిస్టర్ ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ మీ. నేను మనిషినా దేవున్నా? నేను బై మిస్టేక్ దేవుని అంటే మీరు రాళ్ళతో కొట్టి చంపచ్చు. యు ఆర్ గివెన్ పర్మిషన్. ఐ నో ఫర్ ష్యూర్ ఐ ఆమ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. I know for sure whether you believe, I don't believe, whatever it may be. I am human being. ఒక మనిషిని you are asking to pray. You are asking a person, a human being, intercessory prayer. Father నా కోసం ప్రార్థన చేయండి, సిస్టర్ నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని అడుగుతున్నప్పుడు you answer me. Is there any fault asking Mother Mary to pray for us? Is there any fault? Is there anyone who can question you and question me? Why do you ask Mother Mary's intercession? No, my dear brothers and sisters. Because why I am saying all this is, we people should have complete faith, not finished faith. Complete faith. To gain that complete faith, we need to understand every bit of the word of God. దేవుని యొక్క వాక్కులో ఉన్నటువంటి రహస్యాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పరిపూర్ణంగా ఎప్పటికీ కూడా అర్థం చేసుకోలేం. పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన లేఖలో 13వ అధ్యాయంలో 12వ వచనంలో ఏం చెప్తారంటే, మనుషులు ఏదైతే జ్ఞానంగా అనుకుంటున్నారో అది దేవుని యొక్క అవివేకం, మనుషులు ఏదైతే బలంగా అనుకుంటున్నారో అది దేవుని యొక్క వీక్నెస్. The greatest wisdom you think, that is God's foolishness. That means God has no foolishness. But we think that we have the greatest wisdom. We have greatest power. We can never have that. కావున అంత గొప్ప దేవుడు మరీ తల్లిని ప్రత్యేకంగా ఎంచుకున్నాడు. ఆది కాండంలోనే ఎంచుకున్నాడు. ఎంచుకోవడం అంటే ఏంది? ఎన్నుకోవడం. ప్రత్యేకంగా పిలుపునిచ్చి ఎన్నుకుంటున్నాడు. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 16వ వచనం, Gospel of John chapter 15 verse 16 says, you did not choose me, but I chose you. Jesus himself telling you and me. If Jesus is telling you and about me, you just imagine if the holy God has to come to this world. The most beautiful holy vessel is Mother Mary's womb. అతి పవిత్రంగా దేవుడు మరియ తల్లిని ఎన్నుకున్నాడు అని చెప్పడమే ఈరోజు నా యొక్క ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజకు రావడానికి ఫాదర్ ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు, ఈ యొక్క ప్రత్యేకతను గురించి నాకు చెప్పినప్పుడు మరియ తల్లి గురించి మీతో ధ్యానించాలనుకున్నాను. ఈరోజు పునీత బర్తలోమే గారి యొక్క పండుగ జరుపుకుంటున్నాం, కానీ నేను మరియ తల్లి గురించే ప్రత్యేకంగా ధ్యానించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈరోజు మీ మధ్య ఉన్నాను. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నా అంటే, ఒక సామెత ఉంది. ఈ జపనీ వాళ్ళు తెలుసు కానీ జపాన్ దేశస్తులు, వాళ్ళకున్న సామెత ఏంటంటే, ఇఫ్ వన్ క్యాన్ డూ ఐ క్యాన్ డూ, ఇఫ్ నన్ క్యాన్ డూ ఐ మస్ట్ డూ. అంటే ఒకరు చేయగలుగుతున్నారంటే నేను కూడా చేయగలుగుతున్నాను, ఎవ్వరు చేయలేరంటే నేను ఖచ్చితంగా చేయాలి. కానీ మన ఇండియా వాళ్ళ యొక్క సామెత ఏం తెలుసా? ఇఫ్ వన్ క్యాన్ డూ లెట్ హిమ్ డూ, ఇఫ్ నన్ క్యాన్ డూ హౌ కెన్ ఐ డూ. You got the joke? You understood? It is just, this is what our mentality. ఎవరైనా చేస్తుంటే వాడినే చేయండి, ఎవరు చేయలేకపోతే నేను ఎట్లా చేస్తాను అనే ఆలోచన మనకు వస్తుంది. కానీ ఈరోజు మనము మరియ తల్లి గురించి లోతుగా ధ్యానించుకోవడానికి మనం అందరం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఎడారిలో నడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక వస్తువుని తోడుగా తీసుకెళ్లారు. ఏందో చెప్పగలుగుతారా? ఎస్, వెరీ గుడ్. దివ్య మందసాన్ని, ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్, దే హ్యావ్ క్యారీడ్. డే అండ్ నైట్ దే క్యారీడ్. దెర్ వర్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ వెజల్స్ ఇన్ దట్. మీరు నేను చెప్పబోయే విషయం ఏంటంటే, ఆ రోజు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు దేవుని యొక్క ఆ యొక్క మందసాన్ని తీసుకొని వెళ్ళారు. ఈరోజు మన దగ్గర మందసం లేదు, కానీ నీకు నాకు ఇచ్చినటువంటి మందసం ఏమిటో తెలుసా? యేసు ప్రభు మరియ తల్లి గర్భము. సంతానమాతగా మనం ధ్యానిస్తున్నాం. మరియ తల్లి గర్భము గురించి నేను ఈరోజు ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఆ యొక్క మందసములో ఏమేమి ఉంచారు? అహరోను చేతికర్ర, రెండవది మన్నాను ఉంచిన పాత్ర, మూడవది దేవుని యొక్క వాక్కు, అనగా 10 ఆజ్ఞలు. యు గాట్ మై పాయింట్? ఇన్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ దేర్ వర్ 3 things placed. One is the staff of
Aaron. Second one is the vessel which kept the manna. The third one is the 10 commandments. You just now, ఇప్పుడు మనం ఆలోచిద్దాం. You just imagine now, you all are with me, no? All of those are with me. Shall we give a round of applause ఒకసారి? నాతో ఉన్నవాళ్ళు? ఓకే, మీరంతా నాతో ఉన్నారని కన్ఫర్మ్. ఒకసారి నేను వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ఖమ్మంలోనే ఎక్కడో నాతో లేని వాళ్ళు గట్టిగా చెప్పాలి, అందరూ గట్టిగా చెప్పాలి కొట్టారు. నాతో లేని వాళ్ళంటే అందరు నిద్రపోతున్నారు. ఓకే, మీరందరూ నాతో ఉన్నారు కాబట్టి వి షల్ కంపేర్, లెట్ us do comparative study so that we know the preciousness of our Mother Mary, the gift of Mother Mary. ఇక్కడ on my left, let us just imagine on your right there is placed Ark of the Covenant. The other side, just imagine Mother Mary's womb. Okay, you agree with me? Yes. Now ఇక్కడ ఈ Ark of the Covenant లో మొట్టమొదటిగా 10 ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. ఏమున్నాయండి? 10 commandments. You know, in the 10 commandments, which is the highest commandment among the 10 commandments? Love your God with all your heart. Huh? Love your God. All are equal? One is bigger, one is small. There are culmination of the 10 commandments, 2 commandments. What are they? Love your neighbor. God and love your neighbor. Let us praise God. అదే దేవుణ్ణి పరిపూర్ణమైన హృదయముతో, with your whole soul, mind and heart, we should love. Second commandment, Love your neighbor. Love your neighbor as you love yourself. Some people say second commandment is love yourself. We all are doing that, loving ourselves. Kani, love your neighbor as you love yourself. These are the 2 commandments. Now, my dear brothers and sisters, just imagine. If you open the Gospel of John chapter 1 and 1, మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, in the beginning there was word, word was God, word was with God. దేవుని యొక్క ఆదిలో వాక్కు ఉండెను, వాక్కు దేవుడై ఉండెను, వాక్కు దేవుని యొద్ద ఉండెను. ఇప్పుడు యోహాను 1వ అధ్యాయము 14వ వచనం ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. Gospel of John chapter 1 14. Let us read, let us listen, all of us listen, then we will get. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 14వ వచనం చదువుదామమ్మా. ఆ వాక్కు మన మధ్య, ఆ వాక్కు మన మధ్య మానవుడై నివసించెను. మానవుడై నివసించెను. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. ఆదిలో వాక్కు ఉన్నాడు. ఎవరు? యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఆ వాక్కు మానవుడై మన మధ్య నివసించాడు. మన మధ్య నివసించడానికి ఆ యొక్క వాక్కు, ఈ యొక్క 10 ఆజ్ఞల్లో 2 ఆజ్ఞలు అడిగి ఉన్నా, ఈ ఆజ్ఞలు, ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము, ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా చెప్పేది ఏంటంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి. ఆ యొక్క దేవుడు, ఆ యొక్క వాక్కు అయినటువంటి దేవుడు ఎవరి గర్భాన జన్మించాడండి? మరియ తల్లి గర్భాన. దట్ డే వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వాజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్. టుడే జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ was placed in the womb of mother. Secondly, let us take the staff of Aaron. అహరోను యొక్క చేతి కర్ర, ఈ యొక్క ఇక్కడ ఉంచే చిగురించినటువంటి చేతి కర్ర. యాక్చువల్ అన్ని కర్రలు కాదు, చిగురించినటువంటి చేతి కర్ర. ఇక్కడ ఆ యొక్క చేతి కర్రకు ఉన్నటువంటి మీనింగ్, అర్థం ఏమిటో తెలుసా? అతను ఒక యాజకుడు. ఈజ్ ఎ ప్రీస్ట్. హీ బిలాంగ్స్ టు ప్రీస్ట్లీ క్లాస్. నౌ ఇమాజిన్, హీబ్రూలకు రాసిన లేఖలో మనం వింటున్నాం, మన యొక్క ప్రధాన యాజకుడు యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. ప్రైజ్ ది లార్డ్, Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్, Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. మరి ఇక్కడ 3వ విషయం ఏంది? ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్లో ఏముందండి? మన్నా ఉంచినటువంటి పాత్ర. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్, గాస్పల్ ఆఫ్ జాన్ అనగా యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం అంతా కూడా గత 3 వారాలుగా మీరు ధ్యానించారని మీకు గుర్తుందో లేదో, ఫాదర్ గారు అయితే మీకు వాక్యం చెప్పింటారు 100%. ఎందుకంటే గత 3 వారాలుగా వీ హ్యావ్ బీన్ రిఫ్లెక్టింగ్, దే ఏట్ మన్నా అండ్ డైడ్, బట్ యూ ఈట్ మీ యూ విల్ నెవర్ డై. జీసస్ వాజ్ సేయింగ్, ఈట్ మై బాడీ, డ్రింక్ మై బ్లడ్. దీస్ వర్ ద గాస్పల్ ప్యాసేజెస్ ఫర్ లాస్ట్ 3 Sundays. మీరందరూ కూడా ధ్యానించే ఉంటారు, మర్చిపోయి ఉండొచ్చు, తప్పులేదు. బట్ అగైన్ వీ షల్ రిమెంబర్, వీ ఆల్ డూ మిస్టేక్స్. నా మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఇక్కడ మన్నా ఉంచిన పాత్ర ఉంది. ఆ మన్నాను భుజించిన వాళ్ళు చనిపోయారు. కానీ ఇక్కడ మరే తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు ప్రభు, ఇదిగో నా శరీరము, ఇదిగో నా రక్తము, యు టేక్ ఇట్ అండ్ ఈట్ ఆఫ్ ఇట్, యు డ్రింక్ ఫ్రమ్ దిస్ కప్. నేనే రక్షకు, నేను క్రీస్తు ప్రభు చెప్తున్నాడు.
జస్ట్ ఇమాజిన్. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నా అంటే ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ కంపారిటివ్ స్టడీ సో దట్ వీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ మదర్ మేరీస్ వూంబ్ ఈస్. ఈ యొక్క ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్లో 3 వస్తువులు ఉంటే ఆ 3 వస్తువులకు మించినటువంటి క్రీస్తు ప్రభు స్వయంగా మరియ తల్లి గర్భములో పుట్టాడు. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొడదామా? That means, my dear brothers and sisters, today for you and for me, Ark of the Covenant is not seen. Ark of the Covenant we are not carrying and walking, but who is walking with us? Mother Mary is walking with you and with us. Mother Mary is constantly supporting you and supporting us through her intercessory prayer. తన యొక్క విజ్ఞాపన ప్రార్థన సహాయం ద్వారా మరియ తల్లి నీతో నాతో నడుస్తూ నీ కోసం నా కోసం ప్రార్థన చేస్తుంది అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనమందరం కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి. మరియ తల్లి ప్రార్థనకు ఉన్నటువంటి శక్తిని కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. యేసుప్రభు పునరుత్థానమైన తర్వాత చెల్లా చెదిరిన శిష్యులు చేపలు పట్టేవాళ్ళు, చేపలు పట్టాలని ఇతర పనులు చేసేవాళ్ళు అక్కడే వెళ్ళిపోతుంటే ఆ సమయంలో మరియ తల్లి, ఒక తల్లి ఏ విధంగా అయితే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి భర్తను పిల్లలను అందరికీ కూడా తన బాగోగులు చూసుకుంటూ వారికి మంచి వంట చేసి పెడుతూ వారిని చక్కగా ప్రేమిస్తూ ఉంటుందో అదేవిధంగా మరియ తల్లి మనందరినీ కూడా ఒక్క చెట్టు కిందకు చేరుస్తూ యేసుక్రీస్తు రక్షణ ప్రణాళిక కిందకి చేరుస్తూ షీ ఈజ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ అండ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ అస్. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఈరోజు మనం ఈ యొక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మరియ తల్లి ప్రార్థనకు ఉన్నటువంటి శక్తి ఏమిటి? వై వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ మదర్ మేరీస్ ఇంటర్సెషన్? బికాస్ షీ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ హూస్ గ్రేస్? గాడ్స్ గ్రేస్. నీకు నాకు తెలుసు, నీకు స్కూల్లో సీట్ కావాలంటే ఎవరిని పట్టుకుంటే పని అయిపోతుందో మీకు తెలుసు, అంతేనమ్మా? లెట్ us రిఫ్లెక్ట్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వెరీ వెరీ ప్రాక్టికల్. Let us not be in the different only world. Let us be very very practical. You know, if you want a seat in the school, you know whom to approach, how to get it. If you want a government job, you know through somebody's help how to get the job done. అనగా మనకు ఎన్నో మార్గాలు తెలుసు. కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మరియ తల్లి మనందరికీ ఒక మార్గంగా ఉంది. ఎందుకు అంటే మరియ తల్లిలో దేవుని యొక్క కృప అంతగా ఉంది. ఒకవేళ నువ్వు ఒక సీట్ కావాలంటే ఒక ఫాదర్ రికమెండేషను, ఒక సిస్టర్ రికమెండేషన్, ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్తే పని అవుతుంది, నువ్వు చెప్తే పని అవ్వదు. ఇక్కడ మరియ తల్లి చెప్తే పని ఎందుకు అవుతుంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకంటే ఫిలిప్పీలకు రాసిన లేఖ, బైబిల్ తెరవండి. దోస్ హ్యావ్ బైబిల్. లెటర్ ఆఫ్ సెయింట్ పాల్ టు ఫిలిప్పీన్స్ చాప్టర్ 4 verse 13. St. Paul is trying to tell us, through the power of God, through the strength of God, we can achieve everything possible. దేవుని యొక్క శక్తి చేత నేను ఏ పనైనా చేయగలుగుతాను అని ఎవరు పలుకుతున్నారండి? ఎవరు పలుకుతున్నారు? పునీత పౌలు గారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. చదువు. నన్ను బలపరచువాని అందే నేను సమస్తము చేయగలను. నన్ను బలపరచువాని యందు దేవుని యొక్క బలము చేత నన్ను దేవుడు బలపరిస్తే నేను ఏ పైనైనా చేయగలుగుతాను అని ఎవరు చెప్తున్నారు? పౌలు మనకు చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు నీవు నేను గుర్తుపెట్టుకోండి, మరియ తల్లి జన్మ పాపము లేక ఉద్భవించినటువంటి ఒక స్త్రీ. దేవుడు ఈ లోకానికి రావాలి అంటే ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి ఒక స్త్రీని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. పరిశుద్ధమైనటువంటి స్త్రీ కావున పరిశుద్ధమైన స్త్రీ మన కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీతివంతుల ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలకిస్తాడని యాకోబు రాసిన లేఖలో 5వ అధ్యాయం 16వ వచనం మనం వింటూ ఉన్నాం. అదేమిటంటే నీతిమంతుడు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు తొందర ఆలకిస్తాడు. పాపాత్ములు ప్రార్థన చేస్తే ఆలకించడా? ఆలకిస్తాడు. కానీ నీతిమంతుల ప్రార్థన శక్తివంతమైన ప్రార్థన అని మనకు బైబిల్ చెప్తుంది. మరి మరియ తల్లి నీతిమంతురాలా కాదా? నీతిమంతురాలు. మరి మరియ తల్లి ప్రార్థన మనకు శక్తివంతంగా ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది. కావున ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరియ తల్లిని దేవుడు జన్మ పాపం లేక సృష్టించాడు. అంతేకాకుండా ఆమెను పరిశుద్ధంగా దేవుని యొక్క కృపతో నింపాడు. మీరు యొక్క వాక్యాన్ని బాగా చాలా జాగ్రత్తగా ఇస్తే, దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ అంటే అర్థమైంది. ఇక్కడ
దేవుని యొక్క అనుగ్రహము మరి తల్లి పరిపూర్ణంగా ఉందా? 99% ఉందా? 80% ఉందా? లేకపోతే మనం టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తున్నట్టు దిస్ పర్టికులర్ ఫ్రిడ్జ్ 9,999 ₹1 తగ్గించి మనల్ని ఫూల్ చేస్తారు. వాట్ డూ యూ థింక్ నౌ? గాడ్స్ గ్రేస్ ఇన్ మదర్ మేరీ ఈజ్ 99.990 లేకపోతే 100%? గట్టిగా చెప్పాలి, ఇంకా గట్టిగా. అంటే ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మరియ తల్లి దేవుని యొక్క కృపచేత పరిపూర్ణంగా నింపబడింది. దేవుని యొక్క కృప ఉన్న చోట పాపం ఉంటుందా? సమ్ పీపుల్ మే ఆస్క్, సమ్ పీపుల్ ఆల్సో సెడ్, ఈవెన్ సమ్ పీపుల్ సెడ్ లైక్ దిస్, యు నో మై డియర్ బ్రదర్, మై డియర్ ఫాదర్, మై డియర్ సిస్టర్, మరియ తల్లిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. దేంతో పోలుస్తా తెలుసా? నేను ఈ విషయాన్ని చాలా సందర్భాలు చెప్తూ ఉంటా, రిట్రీట్స్లో చెప్తూ ఉంటా, ముత్తంగిలో కానీ బయట రిట్రీట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు. అదేంటంటే కొంతమంది మరి తల్లిని ఒక కోడిగుడ్డుతో పోలుస్తారు. కోడిగుడ్డు ఎగ్ మీ అందరికి తెలుసు కదా. కోడిగుడ్డు మనం అందరం ఆమ్లెట్ వేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామండి? ఇలా పగలగొట్టి కోడిగుడ్డు లోపల ఉన్నది ఆ పెనం మీద వేసి దాని పెంకు లేకపోతే దాని ఏమంటారు, ఎగ్ షెల్. వాట్ డూ యూ డూ కీప్ ఇన్ ద కర్రీ ఆర్ యూ త్రో ఇన్ డస్ట్బిన్? ఎస్, ఎందుకంటే దాంతో పనికి లేదు. మనకు కావాల్సింది ఎగ్గు లోపల ఉన్నదే. కొంతమంది పీపుల్, సో కాల్డ్ సమ్ పీపుల్, యు నో వాట్ డు దే సే? దే కంపేర్ మదర్ మేరీ విత్ ఎగ్. అదేంటంటే మరియ తల్లి గర్భాన్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు, కానీ యేసుక్రీస్తు పుట్టే వరకు మాత్రమే మరి తల్లిని పరిశుద్ధంగా పెట్టాడు. ఆ తర్వాత షీఈ్ కంప్లీట్లీ సిన్ఫుల్. మనకు ఆ ఎగ్ షెల్ ఏ విధంగా అయితే డస్ట్బిన్లో వేస్తామో అదేవిధంగా మరి తల్లితో మనకు పని లేదు. నువ్వు ఓన్లీ ఎగ్ తీసుకో, అంటే క్రీస్తు ప్రభుని మాత్రం తీసుకో, రక్షకుడు, నువ్వు ప్రార్థన చేయి, స్తుతించు, హల్లెలూయా, స్తుతిగానాలు పాడు, సరిపోతుంది అని చెప్పేవాళ్ళు మన మధ్య ఉన్నారు. ఇది నేను కూడా విన్నాను. కానీ ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మరి తల్లి ఈజ్ నాట్ అన్ ఎగ్. మరి తల్లి ఈజ్ నాట్, మదర్ మేరీ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ దేర్ ఓన్లీ ఫర్ ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్, ఆఫ్టర్ దట్ షీ ran away. No. Even the disciples left him and ran away. Those who lived 3 years with Jesus, they heard him, they saw the miracles, they were witnesses. Each experience they had. But in spite of all that, when Jesus was caught up, when they came to bind him with chains, what did they do? They ran away for their life. యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువ మోస్తున్నాడు అని శిష్యులకు తెలుసు, కానీ ఎవరైనా వచ్చారా? యోహాన్ తప్ప ఎవ్వరు రాలేదు. ఎక్కడ దాక్కున్నారు? డోర్లు వేసుకొని, తాళాలు వేసుకొని దాక్కోండి. ఆ రోజుల్లో సీసీటీవీ లేదు, లేకపోతే వాళ్ళు కూడా సీసీటీవీ పెట్టుకొని రోమన్ సోల్జర్స్ వస్తున్నారా అని చూసుకుంటుండేవాళ్ళు. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, లెట్ us reflect the word of God very, very practical. When the disciples were supposed to be there, they were called disciples. Disciples' work is to be with him and to send out. క్రీస్తుతో ఉండి నేర్చుకొని వెళ్ళిపోవాలి. కానీ వాళ్ళు క్రీస్తు అద్భుతాలు చేసినప్పుడు చప్పట్లు కొట్టారు, క్రీస్తు అద్భుతాలు చేసినప్పుడు వావ్ అన్నారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు దివ్య రూపధారణ చేసినప్పుడు పేతురు అన్నాడు 3 టెంట్లు కడదాం. కానీ when he was carrying cross, he was alone. But that was the moment where Mother Mary was there till his death. చివరి క్షణం వరకు కూడా మరి తల్లి తోడునుంది. అందుకని మనమందరం కూడా పాట పాడుతూ ఉంటాం. అదేంటంటే సిలువ క్రిందను ప్రార్థన చేసినట్టు మాతో కూడా ఉంది. సిలువా క్రింద నిలబడినట్లే మాతో కూడా నిలబడవమ్మా అని మనం పాడుతున్నాం. దాని అర్థం ఏంటంటే యేసు ప్రభు సిలువను మోస్తూ మరణించే వరకు కూడా ఏ విధంగా మరియ తల్లి ఒక తల్లిలాగా తోడుగా ఉందో, మన జీవితాల్లో కూడా షీ విల్ బీ విత్ us till our death. మీరు హేల్ మేరీ ప్రార్థన చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్తారమ్మా లాస్ట్లో? చెప్పండి, హోలీ మేరీ మదర్ ఆఫ్ గాడ్, నౌ అండ్ అట్ ద అవర్ ఆఫ్ అవర్ డెత్. అనగా మనం మరణించే వరకు మనకు ఎవరు తోడుగా ఉండడానికి యేసు ప్రభు మనకు బహుమానాన్ని ఇచ్చాడు? మరియ తల్లి. కావున మరి తల్లి కేవలం బహుమానం మాత్రమే కాదు, నీకు నాకు తల్లిగా దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు. తల్లిగా ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు, నీకు నాకు మన జీవితం అంతం వరకు కూడా
మరియ తల్లి తోడై మన కోసం ప్రార్థన చేస్తుంది, విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తుంది అనేటువంటి ఒక్క విషయాన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకోవడానికి మనం ఇంతసేపు వాక్యాన్ని ఎన్నో విధాలుగా ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మనందరం ఎట్లంటే వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంతా బాగా వింటాం, విన్నప్పుడంతా ఇన్స్పైర్డ్, వెరీ నైస్, వీఆర్ టేకెన్ అప్. బట్ వెన్ వీ గో బ్యాక్, when you go sometimes I also forget. We all are human beings, no? We all are not angels. We all are human beings. We all commit sins. Human is to err. Okay. కానీ ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఒక రోజంట ఒక అమ్మగారు, ఒక తల్లి ఎప్పుడు గైడ్ చేస్తుంది కదా భర్తని, పిల్లల్ని. ఓ రోజు ఒక అమ్మగారు చెప్పారు, వాళ్ళ కొడుకు ఎప్పుడు తాగుతాడు, ఇది తాగుబోతు, బాగా తాగుతూ ఉంటాడు. సో వన్ డే మదర్ కాల్డ్, మై సన్, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ రాంగ్. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు drink because alcohol is your enemy. What is that? Alcohol is your enemy. Therefore, you stop drinking this, go to church and listen to the word of God and follow it. Then that boy decided, since mother said, okay, he decided, hereafter I will not drink. I will not be close to my enemy. Alcohol is my enemy. Therefore, he came to church. Like me priest, he was preaching word of God. My dear brothers and sisters, love your enemy. He went to the bar, again he started loving enemy. Is that what we do? No. Let us not love our enemies like that, but something else Jesus is telling for you and for me. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా బైబిల్ ఉంది కదా అండి, బైబిల్ ఉందా? ఇఫ్ యూ హోల్డ్ దిస్ బైబిల్ లైక్ దిస్, and what is the most important thing in this Bible అని అడిగితే what will you say? Suppose if somebody will ask you, okay, you all are saying Catholics, so called పుట్టు క్రైస్తవులు, మీరు పలానా గ్రామం నుంచి ఇక్కడి నుంచి వాక్యం ధ్యానించాం, ఇన్ని రిట్రీట్లు అటెండ్ అయ్యాం అని చెప్తుంటాం కదా. సపోజ్ if Bible is given to you, if somebody will ask you what is the most important thing in this entire Bible అని ఒకవేళ అడిగితే ఏం చెప్పాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడతామా అక్కగారికి? వెరీ గుడ్. లవ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ బైబుల్ టీచింగ్ అస్. ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్, ఆఫ్టర్ యూ విల్ స్టోన్ మీ, ఐ విల్ నాట్ టెల్. లెట్ us లిసన్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. గలేషియన్స్ చాప్టర్ 5 verse 14. గలేషియన్స్ చాప్టర్ 5, గలతీయులకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో పౌలు గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా తిరిగి చేసి అంతా కూడా ధ్యానిస్తే చివరికి వాక్యంలో మనం ధ్యానించుకునేది, నిన్ను నీవు ప్రేమించుకున్నట్లే నీ పొరుగు వారిని కూడా ప్రేమించాలి. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, వాక్యం ఓపెన్ చేశారమ్మా? చదవండి. ధర్మశాస్త్రం అంతయు నిన్ను వలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమించుము అను ఒక్క మాటతో సంపూర్ణమై ఉన్నది. ఒక్క మాటతో కంప్లీట్ బైబిల్ ఇస్ టెల్లింగ్ us the theme of the Bible is love as you love yourself, love your neighbor. This is the entire if I have to ask ఆ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఏమంటారు సంపూర్ణమైనటువంటి ఒక వార్త ఏమిటంటే, పౌలు గారు చెప్తున్నాను, నేను చెప్పట్లేదు. ఓకే, నేను చెప్పానంటే మళ్ళీ నేను పీస్ఫుల్గా వెళ్ళలేను, రాళ్ళు పడతాయి నా కారు మీద కదా. నేను చెప్పట్లేదు, ఎవరు చెప్తున్నారు? బైబిల్ చెప్తుంది కదండి. బైబిల్ ఇస్ సేస్ దట్ ఎంటైర్ ద స్క్రిప్చర్ ఈజ్ హిడెన్ ఇన్ వన్ ట్రూత్. దట్ ట్రూత్ ఈజ్ లవ్ యువర్ నేబర్ యాజ్ యూ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్. లవ్ ఈజ్ ద ఎంటైర్ ప్రిన్సిపల్. దేర్ఫోర్ ఈరోజు మరి తల్లి గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మరి తల్లి ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? వి షుడ్ లెర్న్ సంథింగ్, నో? ఇన్ ద స్కూల్ వెన్ వీ అటెండ్, టీచర్స్ విల్ సే, ఒక స్టోరీ చెప్పి దాంట్లో లాస్ట్లో నీతి, వాట్ ఈస్ ద మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. నౌ మదర్ మేరీ యొక్క మరి తల్లి యొక్క ప్రత్యేకతను, మరి తల్లి గర్భానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను, మరి తల్లిని దేవుడు ఏ విధంగా పరిశుద్ధంగా ఉంచాడో, ఏ విధంగా దేవుని యొక్క కృపతో నింపాడో మనం నేర్చుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు మరి తల్లి ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, షీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ మీ. క్యాన్ వీ ఆల్సో ప్రే ఫర్ అదర్స్? Can we also pray for others? We pray for our intentions. Yes, you need to pray. You offer your intentions. Can we also pray for others, your neighbors? Otherwise, if you don't like the person or whom you hate,
can you offer them into the feet of the Lord? You will see miracles. That is the time. So many places miracles happen. కానీ most of the miracles happen to Hindus, Muslims, other religion people. మన Catholics చాలా తక్కువ, అంటే మన Christiansకి తక్కువ miracles. I'm not saying that we are not praying. I'm not saying that we are not sincere. We are praying, we are sincere, we are faithful to God. But మనలో ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి. ఒక క్రిస్టియన్ అంటే ఈజ్ ఎ స్పెషల్ పర్సన్ అని చెప్పే విధంగా మనం జీవించాలి. When others see us, then they should be able to say, okay, this man is similar to Jesus. This particular woman is holy person. That is where you and me should make a difference. We should be people of MAD. You know, M-A-D, MAD? I am not saying mad, okay? Don't think about Yeragada Hospital. MAD means M, make, A stands for A, D stands for difference. Make a difference in your life. You understand? Yes, sir. That's why I call myself sometimes mad. And some people agree also. Yes, Father, you are correct. I am not that. In your life, in my life, we should make a difference. Because life is very, very short. Time is very, very less. We do not know when we die. We do not know what time our life ends. If you are 40, you may approximately 30 years calculate. If you are 60, calculate. I am not saying you calculate and sit sorrowful like a sorrowful Mother Mary. No. I am not telling you to be sad. No. You know the value of life, then you will try to make difference in your life. You know to give your child what is the best. You know to earn money and keep for your generations to come. If you know all these things, shall we also make effort to be a different Christian? Can we make? Why can't we make? We can make. With the help of God, with the strength of God, you and me can make a difference in our spiritual journey. Therefore, let us take an opportunity. మనం దీన్ని మన జీవితాన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకొని ఈ యొక్క జీవితంలో నేను ఇంకా జీవించబోయే ఒక 10 సంవత్సరాల 30 సంవత్సరాల 20 సంవత్సరాల ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే ఇప్పటికైనా వాట్ ఎవర్ వి లివ్ టిల్ నౌ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. అయిపోయిన జీవితం గురించి కంప్లీట్ ఫినిష్ అయిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు జరగబోయే జీవితం గురించి కాంట్ వి మేక్ ఎఫర్ట్? మన జీవితంలో ఎఫర్ట్ చేయలేమా? ఇంకా నేను కొన్ని సంవత్సరాలు జీవిస్తే ఈ జీవితంలో ఒక క్రిస్టియన్గా, ఒక యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాడు ఒక శిష్యునిగా నా జీవితంలో నేను ఏం ప్రత్యేకతను చూపించాలి? హౌ క్యాన్ ఐ బీ ఏ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అనే ఒక ఛాలెంజ్ మనం ఈరోజు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మరి తల్లిని దేవుడు స్త్రీలందరిలో ధన్యురాలుగా ఉంచాడు. మనమందరము కూడా మనుషులందరిలో ఒక ప్రత్యేకమైన క్రిస్టియన్గా మనం నిలబడాలి. I am living in this world, but I don't live to this world, but I live for Christ. My life I am living for my family, no problem, but can you make effort to become like Christ? అందుకనే మనం వాక్యంలో వింటున్నాం, జీవమైన మరణమైన క్రీస్తు మాత్రమే. ఎందుకంటే ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా వ్యర్థమైనదే. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నది ప్రతి ఒక్కటి కూడా తాత్కాలికమైనదే. ఏది కూడా నీతో రాదు, ఏది కూడా నాతో రాదు. అందుకనే మనం ఈ యొక్క పాట, నా ఫేవరెట్ సాంగ్, నేను పాడుతూ ఉంటా. వ్యర్థమే అన్నీ వ్యర్థమే, సమస్తము వ్యర్థమే వ్యర్థమే. I don't know how many of you watched recently. I celebrated Mass and I said one particular thing. You know what is the gift that we receive at the end of our life? కష్టపడి చెమటోడ్చి మోసాలు చేసి అబద్ధాలు చెప్పి ఏవేవో చేసి మనం కష్టపడి at the end of our life we get one gift. You know what is that gift? People give you that gift, not yourself. What is the gift that we get at the end of our life? Some people say 6 feet land or 6 feet this one. No, that is not given. That is not a gift. That is there already. You know what is that? Coffin. That is the only gift that people give you at the end of your life. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, కనీసం ఓల్డ్ రోజుల్లో, ఫాదర్ పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి మీరంతా పెద్దవాళ్ళు, నేనంటే చిన్నోన్ని. అప్పటి రోజుల్లో ఎవరైనా చనిపోతే 2 కర్రలు పెట్టి బట్ట కట్టేసి వాళ్ళని అందరూ చూస్తూ ఉండగానే శవాన్ని చూస్తూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు, అంతేనా? కానీ ఇప్పుడు
They are telling us indirectly, enough, enough. Enough is enough to show your face to the world. They put in the coffin, close the door and go and put, finished. I may be saying very funnily, నేను జోక్గా చెప్తూ ఉండొచ్చు, కానీ ఇది సత్యం. ఇది మన మధ్య జరుగుతున్న విషయం కావున ప్రియ సహోదరులారా, మన జీవితంలో శాశ్వతమైనది ఏదీ లేదు. మనకి ఏది శాశ్వతం కాదు. కావున ఈ యొక్క అశాశ్వతమైన జీవితంలో మనము క్రీస్తు కోసం ఏమైనా చేయగలుగుతామా? ఏ విధంగా మరియ తల్లి దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క బాధ్యతను ఒప్పుకునింది. వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ మదర్ మేరీ ఆల్సో? అనదర్ వన్ ఈజ్ షీ హాస్ టేకెన్ ద టాస్క్. ఇదిగో నేను ప్రభు దాసురాలను, నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక. ఐఎమ్ హ్యాండ్మేడ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, లెట్ ఇట్ బి డన్ అకార్డింగ్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. మరే తల్లి దేవుని యొక్క చిత్తానికి తల వంచింది. అంతేకాదు, కానా పెళ్లి విందులో యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో, సమయం లేదు కాబట్టి నేను వాక్యం చదివించడం లేదు, నేను చెప్పేస్తున్నాను. ఆ యొక్క కానా పెళ్లి విందులో 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో యోహాను సువార్తలో మరి తల్లి పిలుస్తుంది. వాళ్ళని పిలిచి, శిష్యుల్ని పిలిచి, ఇక్కడ రండి, మీరు ఆయన చెప్పినట్లు చేయండి. ఎవరు చెప్పినట్టు? యేసు చెప్పినట్టు చేయండి. చూసారా, దేవుని యొక్క మాటకు మరే తల్లి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. లూకా సువార్త 11:28 వాక్యం తెలియజేస్తుంది, దేవుని ఒక్క వాక్కును ఆలకించి పాటించు వాళ్ళు ఇంకా ధన్యులు. దోస్ హూ లిజన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ వాక్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, live according to the word of God are more blessed than Mother Mary. That's what Jesus wanted to say. అంతేకాదు, లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో పేతురు వల వేయమన్నప్పుడు యేసు అంటున్నాడు, నేను ఆ రాత్రి అంతా కష్టపడ్డాను యేసు ప్రభువా, నేను అలసిపోయాను, చేపలు పడలేదు, కానీ నీ మాట చొప్పున మాత్రం నేను వేస్తాను. Just imagine, my dear brothers and sisters, today the word of God is inviting you to be a different Christian. Word of God is inviting you, inviting me to be the most precious jewel on this world, most precious pearl, because we are also filled with the word of God. Word of God is filling you, the grace of God. Therefore, can we receive it? If we can receive it, then we will be able to live a new life. We can take the support of Mother Mary and ask her intercession, then we can be closer to Jesus. Therefore, here we are today reflecting about Mother Mary. Let us be not like the disciples who ran away from Jesus, but let us be disciples who run towards Jesus. Shall we? All those who are willing, shall we give a round of applause now? దేవునికి స్తోత్రం. కావున ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనమందరం కూడా మరి తల్లి విజ్ఞాపన ప్రార్థన ద్వారా మనము క్రీస్తుకు యోగ్యమైనటువంటి బిడ్డలుగా, క్రీస్తుకు యోగ్యమైన శిష్యులుగా జీవించడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవుడు మనల్ని కూడా తన యొక్క కృపతో మనల్ని నింపాలని ప్రార్థన చేద్దాం. మరి తల్లి ఏ విధంగా మన కోసం ప్రార్థన చేస్తుందో మనం కూడా ఇతరుల కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 10 enemies, pray for 1 enemy in a month. That will be enough. Tell the name of your enemy also. Don't say loudly, everybody will hear. Tell secretly to Jesus, Jesus, so and so this fellow in this village, my enemy, I am offering to you. No problem. Jesus will be happy. If you pray for others, Jesus will be happy, because Jesus himself prayed, no? Luke 23 verse 34, he is hanging on the cross and saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. If Jesus could forgive, as we are followers of Jesus, we should also forgive, no? So let us forgive. Therefore, let us close our eyes today. As Mother Mary is praying for us very powerfully, let us also pray for our neighbors, for our friends, for our relatives, and one of our enemies also. Close our eyes and just offer. Let's pray that God may bless them. And along with our intention, let us also have prayer of the faithful.
Let's all stand. Our response shall be, Mother of expectation, pray for us. Mother of expectation, pray for us. We pray for all expectant mothers. We ask Mother of expectation to bless them with good health and child in the womb. Be blessed with health and joy and experience your comforting presence in this time of waiting. Our response shall be, Mother of expectation, pray for us. Mother of expectation, pray for us. We pray for all the couples who are waiting for the gift of child, that through the intercession of Mother of expectation, that they may bear a child and be a witness in the church. We pray to the Lord, Mother of expectation, pray for us. For all the sick and suffering, that they may experience divine healing through the Mother of expectation. Our response, Mother of expectation, pray for us. For all families in this time of uncertainty and anxiety about the future, that as they put their trust and hope in God, that they may grow closer together in faith and love for each other. Our response, Mother of expectation, pray for us. We pray for our own parish community, that it may be built on love. May our Mother guide and protect each of the family. Our response, Mother of expectation, pray for us. By offering all these intentions to the feet of the Lord, through the powerful intercession of Mother Mary, let us together say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. స్త్రీలోని స్వాదము ఆవేలు బలిలోని ఔన్నత్యము నిరుపేద స్త్రీలోని నిస్వాదము నన్ను కదిలించగా మది పులకించగా నన్ను కదిలించగా మది పులకించగా నేను చేరినాను మేలైన కానుకను నేను చేరినాను మేలైన కానుకతో. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అంట్ల ప్రార్థింపము. మన ప్రయోజనముల కొరకును మన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, నీతో గాఢమైన అనుబంధం ఏర్పరపగల ఈ మా బలి అర్పణము దయతో అంగీకరింపము. నీవు మా కొసగిన దానములనే మేము మరలా మీకు అర్పించి తుదకు నిన్నే పరమవరముగా పొందగలుగుదుము గాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు
వైపు త్రిప్పుము, ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుట న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞత వందనం చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీవు ప్రపంచమునకు పునాదులను ఏర్పాటు చేసేదివి, మార్చున ఋతువులు కాలములను నీవే క్రమపరిచితివి. కానీ మానవుని నీ సొంత రూపములో రూపొందించితివి. మానవుని చిత్రాతి చిత్రమైన సమస్త ప్రపంచముపై అధికారములో నుంచితివి. నీ సృష్టినంతటినీ అతడు నీ నామమున పాలించుచున్నాడు. నీ మాత్ర కార్యములందు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా నిన్ను నిరతము స్తుతించుచున్నాడు. కావున మేము దూతల దళములతో ఏకమై ఉప్పొంగుచు నీ ప్రస్తుతి చేయుచు నిన్ను గణపరచుట ఎట్లనగా, పవిత్రుడు పవిత్రుడు మన ప్రభువు, పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు, దయాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు, పరలోకములు భూలోకము నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభునామమున వెంచియువారు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా. యొక్క పరిశుద్ధమైన సమయంలో ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము కూడా దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడినటువంటి వ్యక్తులుగా యోగ్యముగా జీవించడానికి క్రీస్తు ప్రభు ఇస్తున్న శరీరక్తమును భుజించుతుండగా దేవుడు మనం దీవించాలని ప్రార్థన చేద్దాం. మరి ముఖ్యంగా సంతానం లేని వారికి దేవుడు సంతాన వరాన్ని దయచేయాలని ప్రార్థన చేద్దాం. పావన పితా, నీవు నిఖముగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలయనా నీ కుమారుడును మా ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నా. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తమయము వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నా. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నా. అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము.
తినుముగని భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకు అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరల వచ్చు వరకు మేము వేచియుందుము, మేము వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, నీ కుమారుని రక్షణాయుతముగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణను స్మరించుచు అతడు మరల వేయించేను ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సెక్కపరిచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీరక్తములతో పోషింపబడి పవిత్ర ఆత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనసు కలిగి ఉన్నట్టులా దయచూపము. అతడు మమ్ము నీకు నిత్యార్పణముగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకొనిన పుణ్యాత్ములతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యకయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ పునీత జోజప్ప గారితోనూ ధన్యులైన నీ అపౌస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చేయుము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన నిర్వతిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సైక్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి నీ శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమును యాత్ర చేయి నీ శ్రీసభను, నీ సేవకుడకు ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పూల అంతోని పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సముఖమున చేరియున్న ఈ ప్రజల మనవులను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలు దశలు చెదిరియున్న నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరుచుకునుము. చనిపోయిన మా సహోదరీ సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమున విడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యములో చేర్చుకునుము. మేమును వార్చరి చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందమును పొందుదుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన యొక్క రక్షకుడు మనకు స్వయంగా నేర్పించిన పరలోక ప్రార్థనను భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం
పూజింపబడుగాక. మీ రాజ్యం వచ్చుగాక. మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేర్చుకోండి. మా తప్పని వారు మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్మ శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్మల్ని రక్షించండి. ప్రభువా, అన్ని కీడులను మమ్మల్ని రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్మ విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడిని యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపం లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసం వీక్షింపము. నిశ్చిత ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయండి. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా యందు ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు రక్తం నిత్య జీవకు మనల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్. జీవ
యేసునిలో కొనరండి యేసునిలో కొనరండి యేసుని దేహం భుజించెదం ఆయన ముదిరం మూలెదం యేసుని దేహం భుజించెదం ఆయన ముదిరం మూలెదం పరమనాథుని పొందెదం ప్రభుని వరముతో సాగెదం వెతకిన దొరకనిది మన పొసగినది ప్రసాదం ఎక్కడ వెతకిన దొరకనిది మన పొసగిన దివ్య ప్రసాదం దేవుని ప్రేమకు ప్రతిరూపం దేవుని ప్రేమకు ప్రతిరూపం అవనిలో సరిహరి రక్షణలో సరిహరి అవనిలో సరిహరి రక్షణలో సరిహరి యేసునిలో కొనరండి యేసునిలో కొనరండి యేసుని దేహం భుజించెదం ఆయన ముదిరం మూలెదం యేసుని దేహం భుజించెదం ఆయన ముదిరం మూలెదం పరమనాథుని పొందెదం ప్రభుని వరముతో సాగెదం పరమనాథుని పొందెదం ప్రభుని వరముతో సాగెదం కన్నీరా Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within your wounds hide me. Suffered me not to be separated from thee. From the malign enemy, defend me. At the hour of my death, call me, and bid me to come to thee, that with thy saints I may praise thee for all eternity. Amen.
పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన జీవం గల ఆహారం నేనే, ఈ ఆహారం ఎవడైనా భుజించినడలా వాడు నిరంతరము జీవించును అని ప్రభువు నుడుచున్నాడు. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిగల ఓ సర్వేశ్వర, ఈ దివ్య సంస్కారముల ద్వారా మేము క్రీస్తుతో ఐక్యమైతిమి. మేము ఈ లోకమున అతనిని పోలి జీవించి స్వర్గమందు అతని మహిమలో భాగస్థుల మగునట్లు మాపై కృప చూపుము. మా ప్రభువు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. So kindly be seated. So as we have said, 8:30 we will finish, and we are going to do that. We will not take even 1 minute extra. Today we have Father Anil, Director of Divine Word Eluru, who have come all the way from Eluru in spite of his busy schedule to grace this occasion on the first anniversary of the Mother of Expectation and to pray for us. So on behalf of our parish priest, parish council members and the parish community, I take this opportunity to thank you, Father, for coming and celebrating this Holy Eucharisty. Thank you, Father. We also thank the choir for leading us in this Eucharistic celebration for their melodious singing. So we shall appreciate the choir. Thank you all. Is it enough that the appreciation that you have given? So therefore all stand and let us give a standing ovation to Father. All the way he came from Eluru, living here, that prayer institution there, and came all the way from there in order to help us on this first anniversary of our Blessed Mother. So thank you, Father Anil, for coming over here and celebrating Mass for us, and such a beautiful message. You know, how our Blessed Mother can help us, the role of our Blessed Mother in our day-to-day life, even in our history of salvation. And many people may speak many things, but our Blessed Mother, nobody is greater than our Blessed Mother. So that is what Father almost given, what a message and what information that Father has given. Various things he put across to us, and let us reflect on that. Let us pray to our Blessed Mother, who is there always, who is our mediator, and he prays for us, especially when we are in need. So let us always think of our Blessed Mother and pray before our Blessed Mother. I'm sure she will pray for us. Kindly be seated. So it's 1 year is over. Our Blessed Mother really blessed us so many ways. Some families even have come and told me, even some, when they were not well, they prayed to our Blessed Mother, and they are doing well now. And at least 5 people, the people that they are going to, display there, project there on the screen. And these are the 5 people who received, 5 families who received great blessings. And let us really appreciate and let us praise the Almighty God for doing such wondrous things. And last 1 year, what a blessing to these families. They were just desperately waiting for the gift of children, and they received. What a gift. So let us really thank our Blessed Mother on this occasion. Last year on the same day, we have erected this statue of our Mother of Expectation and started our devotion. Our Cardinal, His Eminence, last year declared that every 4th Saturday we have this special devotion. And that is what we are continuing. And even last Sunday, we had feast in St. Bernard Church. And while we were eating, Cardinal Paul Anthony was sharing. And at least 3 people went to him and shared with him that they have received this gift of children. That is what he told. And he told them
go and meet parish priest there and give witness. And they have not yet come because of various reasons. Sometimes people won't come and share with us, but still it is a blessing. What a blessing. Almost 8 families, if those 3 families, including those 3 families, almost 8 families received within a span of 1 year. Shall we appreciate our blessed mother? And thank you for your presence today. And though the weather is not, not clear, but still you have made this day a great day. And I also thank the family, Justin and Sophia. And today they are going to sponsor a dinner to us. And shall we appreciate this family? And also, I would like to appreciate, those young girls. They come from Sangareddy. They are doing social work. And, every 4th Saturday they are making. And really, kindly stand. Doris and other one. Shall we appreciate them? Every 4th Saturday they are here to help us. Living, they are doing their ministry among and the poor and the needy, and especially the orphans. And they are really dedicated themselves to serve among the poor. And thank you for coming every 4th Saturday. And Sudhir, of course, our friend, and his sister, they're always there on Sunday. What a music they make, what a voice they have. And shall we appreciate them? And after the final blessing, we have a special prayer anointing with oil. As last month, as we said, couple who are waiting, kindly come first. Father will anoint them with oil, and others can come here. After, the couple who get finished, then others can also come and get blessed by Father. Others, I will be standing here. You come and get anointed with the holy oil. And as you finish, you can go down, have your dinner there. Our parish council and volunteers are there to help you. And next 4th Saturday will be 28th of September. Next 4th Saturday will be 28th of September. Let us get together and then pray. And then, as Father said, let us not only just pray for ourselves, pray for others. That is a Christian spirit, as I always insist. And Father also told that. That is the real prayer. When we pray for others, and not only they get blessed, even you and your family get blessed. So therefore, don't think that, I have everything and then why should I pray? Pray for those people who do not have. Pray for those people who have problems. Pray for those people who have a number of other things and were really struggling in their day-to-day lives. Think of all those people and pray for them. I'm sure you get blessed and your family will get blessed. So that is the secrecy of a prayer. Don't just pray for yourself, my family and myself and my friends and so on. Even think of your enemies, as Father said. Think of your enemies, pray for them. Not only Father said, even Jesus himself prayed. That is what we need to. That is the spirit. That is a real Catholic spirit, a Christian spirit. That is what we must do. Then our Blessed Mother get pleased. Then, she will pray before our Divine Son. So that is what we need to do. That is we are supposed to do, my dear brothers and sisters. Now, let us stand and pray as we are celebrating 1 year anniversary, the prayer of Our Lady of Expectation. Together.
pray to Our Lady of Expectation. Heavenly Mother, Mother expecting and Mother bearing Christ in your holy womb, shower thy blessings on us who venerate. Protect us from the treacherous Satan. O holy womb that bore our Lord Jesus Christ, mold us as expected by your beloved Son. Let our families inculcate good virtues. Let thy peace fill our families. Let faithfulness be strengthened among couples. Bless us with the gift of children. Bless pregnant mothers with safe delivery. Bless and make us holy and faithful to your divine Son, as we await for you in the life to come. Amen. Hail. Mother of expectation, pray for us. Mother of expectation, Pray for us. Mother of expectation, Pray for us. So don't go away without praying before the statue of Our Lady of Expectation. And can keep standing. We have now the final blessing. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మదేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి సదాకాలము కాచి కాపాడుదురుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. Let us stand and pray for the intentions of donors. Today, as they have sponsored this dinner to all of us, let us pray for those intentions that they have. Even families who have given the bread of our mother. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, Full of Grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed fruit of thine, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our time. Amen. glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.